കുറേ കൂടെ ഒരു ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ആണ് കുറേ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് in most of your movies. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയിപ്പെടുന്നു എന്ന്. What are you asking? I mean, but you have that ഒരു apprehension ഉണ്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി പോയി എനിക്ക് വേറെ റോൾസും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ റോൾസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. Again, I'm asking you, from where does this question arrive? Which film or at what point would you want to ask me a certain question like this? I can give you 10 more names of actors who have done more character role. I don't select movie based on a Hindu hero ആണല്ലോ. No. That's not the question. So he's asking, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പടം ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് ആ സിമിലർ റോൾസ് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് That happens every time, anywhere. That's what she was asking. So അതിൻ്റെ ഒരു concern ഉണ്ടോ? No. That is. എനിക്കില്ല. But people are. I don't have aspiration, but people are scared. I don't know why. That is the problem. Why should I be apprehensive about any role? Because at one point I was touted as the best action hero and all of that. I completely stopped action. My name doesn't even appear in action movie. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആക്ഷൻ മൂവിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ my name is nowhere there. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി. Then I thought that was my plan, that I didn't want to get typecast as a hero who does action only. My name is nowhere there. I think the people who are born after ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സുള്ള മോന് എൻ്റെ ആകെ മാളയപുരത്തിലൊരു ഇടി മാത്രമേ ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Since 2017 there is just one action film that I've done, that I think last Mikhail, that also he would have seen me as a villain. Marco, Christian. So what I'm trying to say is that no actor faces these kind of questions. No, like in terms of religion, in terms of it all cooked up because of those one or two videos which had a certain amount of traction, for which I reacted. People are saying that I shouldn't have reacted or anything like that. I said it is a poor example to put up for an individual to follow. That is, something wrong is happening, and rather being fighting it, you can just be silent, ignore, let them do their work. That's not a healthy way of looking at things, and you should always tell people to fight for your rights. That's what the Constitution has taught us. That's why we have the Constitution in place. We have all the right to do it. I am a very smart guy. I can literally post things which goes in sync with the popular media. I can do that. Like Going with the flow. I can go with the flow. 3 posts on Facebook and Instagram and all, everything will change. You think I don't have the senses? I can risk my entire career, and I can risk everything that I built. I can risk the money that I put in. It's not some peanuts. It's very in crores. And if 3 or 4 posts changes it, that's what people have always chose to do. Like you said, wishing the Prime Minister, if that cost me my career, you think I will? I'm not that smart, because if I can survive in the industry for 13 years without any backup and nothing like that, from coming from a very different place, if I give up, I have some understanding. I'm a bit educated as well, so I can ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണല്ലേ. So let's posting some flags which are, or some international issues ne kurichu. I can also do that. And what then you expect these people to help, and then what will I be as an individual? And I'm not doing to prove at a point. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പണ്ടോട്ടെ. ആ നെറേറ്റീവ് ബിൽഡായപ്പോൾ, സക്സസ്ഫുള്ളി ബിൽഡായപ്പോൾ, ഓക്കെ ഉണ്ണി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, then it all blurs up. I have still not taken എന്താ പറയുക ഒരു what you think my political aspirations are? What political aspirations? എല്ലാവരും after 30 you should have political aspirations. I say your political aspiration should be to bring in a good government, to vote for the right guy. That is a political aspiration. ഇവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. So what political space are we talking about? At 18-19 you should know what is happening. You should try to understand the system, like India, how it functions. The north of India is completely different from the south of India. We are still fighting out either language are better, which is better than Hindi. Is the third most popular widely used language in the whole world. Hindi, after English and Mandarin, then comes Hindi. Why? Population. But who uses Hindi outside India?
Nobody. Maybe Nepal or somewhere. ഇത്രയുണ്ട്. So that culture will try to hold its own thing, അല്ലേ? Then we will fight. Why would we accept Hindi and all? I find all of this as a petty issue. I am looking at a country which will, imagine if you have been taught Punjabi, Marathi and Gujarati in Kerala. Just saying. You were taught Gujarati, Marathi and Punjabi. Will you ridicule a Punjabi guy? No, because now you understand what he's trying to say. Imagine the same Punjabi guy who is learning Malayalam, Tamil and Kannada sitting in Punjab. He will never say, you call you Madrasi. He will know that you are not a Madrasi, you are from Kerala. He will say Kerala se ho na. He will try to speak in his broken Malayalam. You will become thick friends. This country will unite itself in a stranger way. We cannot even imagine. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന എവിടെയാണ് നേരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. വി ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് യു ഗോ ടു ദുബായ് or you go to your travel plans are always out of India. Why? Because you have not been taught in your textbook that Sikkim lingunar salande, this is the place, this is the culture. My thing, what happened with me is that as a kid I was raised in a very multicultural society. My friends are Punjabi, Gujarati. I have more Muslim friends that you can even imagine about, and I was brought up in a certain way. I know what culture they are, what language they speak, and lot of things, and I'm thankful for that, because my approach toward life and cinema is quite wider in that way. The problem I always feel that Indian education system il thanne Indian unite cheyan vendi ingenekka cheyidundarnengil korchum koodi better aayene. That's why I felt that okay, 50-70 years this could have been done. Why it didn't? Now also പക്ഷേ എനിക്ക് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When I had the opportunity I said it. Why do you need a translator in the same country? I have asked. What is the need of a translator? Then a lot of things, the syllabus is changing, lot of things will happen. So I see all of that in a very positive light. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഹിന്ദിക്കാരുടെ പ്രശ്നം, മലയാളികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമല്ലോ, എപ്പോഴും പറയും ഹിന്ദിക്കാർക്ക് പല പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് നമുക്കെന്താ? No, it is not. It's a nation's issue. You cannot take away that. You cannot behave like a separate country within a country, is what I always feel. Because the country comes first. That's why in my narrative or my understanding about things is that the nation is always first. Yeah. You were saying Nandana Verangi, Gandharvan. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ഫുള്ള് മാറി നിൽക്കുക. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയും ആൾക്കാർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയും റിവ്യൂസ് വരും എന്നുള്ളത്. Really, should I be bothered about all of that? എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലേ, അതിന് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമോ അതിലേക്ക് നോ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിനിമ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക? പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ അതോ പ്രൊഡക്റ്റ് അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത്? അത്രയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഗണേശിന്റെ പ്രശ്നം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ, അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആരാ റിലേറ്റ് ചെയ്തത്? ഞാനല്ലല്ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. വൈ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കെൻ ഐ നോട്ട് ബി വോക്കൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഷുഡ് ഐ അതെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട? വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട? വൈ യു ഗിവ് മി വൺ? അത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു സൈക്കി അല്ലേ അങ്ങനെ. അല്ല അത് ശരിയല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിട്ട് കളയാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിനിമ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 10 പേര് അത് വിശ്വസിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ടേക്ക് ദ ബ്ലെയിം ഓഫ് ഇറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഫോട്ട് ഫോർ മൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഐ ഫോട്ട് ഫോർ വാട്ട് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് വാസ് പുട്ട് ഇൻ. ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് ചുമ്മാ അല്ലല്ലോ. ഒരു അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതും ഒരു തരത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ പെർസീവ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തെറ്റായിട്ട് പെർസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാത്ത സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരാളിപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എല്ലാം ഇന്റർചെയിൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് ജയഗണേഷിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇത് മേപ്പടിയാണെന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി വരിക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ഒരു സിനിമയെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു വർത്തമാനമല്ല.
ഇത് മേപ്പടിയാൻ എന്ന സിനിമയുടെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മേപ്പടിയാൻ സിനിമയിൽ ഒരാൾ സ്പെക്യുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മേപ്പടിയാൻ സമയത്തൊന്നും ആരോടൊന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് പേർക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ക്യാരി ഫോർവേഡായിട്ട് വരികയാണ്. ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഓ ഇതിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മാളികപ്പുറം വന്നപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു വെർ അറൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ടു മെനി തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. ഒരു റിവ്യൂവർ 4-5 തവണ ഐ ആക്ച്വലി കോൾഡ് ഹിം ആൻഡ് അബ്യൂസ്ഡ് ഹിം ടു ദി ഷിറ്റ്. ഞാൻ അയാളോട് പിന്നെയും വിളിച്ച് 5 മിനിറ്റിൽ മാപ്പും പറഞ്ഞു. In 5 minutes I called him. That audio is not on social media. We both apologize to each other. The fact is that how many reviews do you think a movie needs? You tell me. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പോരെ? ഒരു സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ വർക്കായില്ല. Repeatedly you coming out on calling things and then branding a person, then try to, so you are exact those selected people, what were they trying to do? അവരുടെ ഒരു റീച്ചിൽ ആ സമയത്ത് ഈ മാളികപ്പുറം ഉണ്ണിമൂന്നൻ ഹാഷ്ടാഗിൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാളികപ്പുറം സിനിമ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഈവൻ ടേക്കൻ ദ ഫുൾ മണി ഫോർ ദ മൂവി. ഐ ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡിഡ് എനിവെയർ. യു ക്യാൻ കോൾ ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ദ ഫിലിം. അപ്പോൾ ഉണ്ണിമൂന്നൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി മതത്തെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആർ വെരി ഹാർഷ് ആൻഡ് ഇൻഹ്യൂമൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. യു കനോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി. ഉണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ വിടാമല്ലോ? നോ, ഉണ്ണിക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് മതത്തെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആര് കാശുണ്ടാക്കി? ഏത് മതത്തെ വിറ്റു? വാട്ട് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോ കോൾ ഭക്തിപടം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തിപടം അത് ഭയങ്കര മോക്കറി വേർഡാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിമെൻ്ററി രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അഗെയിൻ ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നത്. നമ്മൾ സിനിമയുടെ വർക്ക് ചെയ്തവരെയും ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിനെ വീണ്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടല്ലേ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്തവരും അതിനെ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തവരും കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ. അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരുടെ പൂർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് അവർ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറുപ്പും എടുത്തിട്ട് ഉണ്ണിമൂന്നൻ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നു. എന്ന് എനിക്കൊരു കറുത്ത ഷർട്ടേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹാർഷ് റിയാലിറ്റി. ഇനി ശരി, ശബരിമല മാളികപ്പുറം സിനിമയിൽ ഞാൻ കറുപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അയ്യപ്പനായി വരുന്നു. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാണ് ഈ അടുത്ത അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ അയ്യപ്പനാണെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനാണ് അടുത്ത അയ്യപ്പൻ ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ജയ ശ്രീറാം വിളിക്കാത്തവർ എൻ്റെ സിനിമ കാണണ്ടെന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഏത് വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞത്? എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഐ ഹാവ് നെവർ സെഡ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്ലോട്ടിങ് ബിഗ് ടൈം. സോ പീപ്പിൾ ആർ മിസ്യൂസിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടു ബിഗ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അത് വലിയൊരു മീഡിയ ഹൗസിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ണിമുഖം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതേം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരോട് എപ്പോൾ എവിടെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. സോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പവർ ഓഫ് ദ ടൂൾ ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പീപ്പിൾ ഹു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് നോ. നൗ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ യെസ് 10 years or 5 years മുന്നേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്പേസിൽ വന്ന് സ്ക്രൂട്ടിനിറ്റിൽ പെട്ട് വിക്ടിം, ഐ ഡോണ്ട് സീ മൈസെൽഫ് എസ് എ വിക്ടിം, ബട്ട് വിക്ടിമൈസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ സൈലൻസ് പാലിച്ച് കാണും. അവർക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത്. ബൈ നേച്ചർ ഐ എം ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ്. I think I should take them on, and I think I've done enough to expose certain kind of people, and reviewing is very good. It helps you to improve. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് യു റിയലി വോണ്ട് ടു മോക്ക് സംബഡി ടു റിവ്യൂ എ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ. യു നോ ദാറ്റ് ഒരാളെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗോഷ്ടി കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷൻ കൂടും. സോ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ഉണ്ട്. ദേ ആർ ലിവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായപ്പോൾ അയാളെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തെറിയുടെ അങ്ങറ്റം വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെ. ബിക്കോസ് I was പീക്ക് ഓഫ് മൈ frustration, and it was not just about that film, it was about everything that guy was trying to sell. ഉണ്ണിമുന്നൻ കൊച്ചിനെ വിൽക്കുന്നു, കൊച്ചിനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എന്താ ഒരു സിനിമയുടെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് പടം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വെൻ പ്രേമം വാസ് റിലീസ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് വാസ് എ ട്രെൻഡ്. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഐ ബിലീവ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ നിവിൻ്റെ താടി കണ്ടിട്ടാണ് താടി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നിവിൻ പോളി മറ്റേ ഇനി താടി ഏതെങ്കിലും താടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതാണോ? നോ, ആക്ടേഴ്സ് ഡൂ ദാറ്റ്. ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, ആൻഡ് ദോസ് എ വെരി ഹാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഐ എം സെയിങ് ഐ എം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്.
But I will never sell a kid to to make sure that my movie wins. I will not do that. Nobody will do that. Why would I do that? There is no need for that. ആ സിനിമ വിജയിച്ച സിനിമയാണ്. ഞാൻ 50-60 ദിവസമാണ് ഈ വഴക്കുണ്ടാവുന്നത്. എനിക്ക് 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പടം 50 കോടി മുകളിൽ അടിച്ച ശേഷമാണ് ഈ വഴക്കുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു സേ വാസ് ഇറ്റ് മണി? നോ, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മണി. വാട്ട് വാസ് ഫെയിം? നോ, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹാഡ് ദ ഫെയിം. It was to prove a point that I will not take all this nonsense. It was not right, it was not fair. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഉണ്ണി അവിടെ വിളിച്ചു. ഒഡാസിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാസ് ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ ഇട്ടു, സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ ഇട്ടില്ല. വൈ? സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ ഇന്ന് നാളെ ഇടാൻ പറഞ്ഞ all that thing that he has built up all the while I was pleading that guy that ingane parayilla because it is making me look very bad. I am not a very communal guy or anything like that. You see the film, ഈ സിനിമയിൽ വേറെ ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് I am least bothered because I am not very aware of other religions, honestly, because I was raised in a very different community. Yeah, I will not comment, and I'm rather a very secular in that sense. If I don't understand, I will not speak stupid stuff. I will rather be silent there. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് I am very verbal about it. Maybe it is very new to you. It is not a rule book that is ഒരു actor should not protect his movie. മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും. ഉണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അഡ്വൈസ് കിട്ടാറുണ്ട്. എനിക്ക് വേറെ അഡ്വൈസും കിട്ടാറുണ്ട്. നീ എന്തിനാ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും 4 പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ച് വിട്ടൂടെ? ഒരു കുഞ്ഞു പറയുന്നത് 4 പേരോടെ പോയി ഞാനടി ഇടി കൊടുത്തൂടെ? ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വൈസും കിട്ടും. Do you think an actor should take that up or rather stand up and hold his ground? You can go either ways. I am being more civil. Just that civil ആവുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വേറെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടുപോയി. I am very sure that those words that I used or anything like that was not the first time that Kerala heard it. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിച്ച വാക്കുകളാണ്. So for me it was very convenient. Like I said, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടി വന്നു ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. Then now everybody shut up. Nobody is doing any review, anything fine. Because I know that certain individuals are using it for their own benefit. Revenue വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന്. So they want to put in a traction. I said at least maintain a decency in terms of usage of words. 20 വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹിറ്റ് കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ തോന്നിയ പേര് വെച്ചിട്ട് I understand that. നിങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ആണ് നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ വരെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ബട്ട് ഒരു ലോഡ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് a person has garnered over the years, you cannot simply write it off.